So in the last class, we have seen some of the applications of the finite automata. So we are having different kinds of missions in finite automata, and each and every mission have its own applications, right? Is my screen is visible? Yes, ma'am. And along with the applications, yes, these are the applications. Let me quickly rewind the last class. Both A section to B section ki okay same syllabus coverage ayindi kabatti there is no problem. So in case of finite automata, we can use the finite automata in the lexical analysis phase of the compiler, in pattern recognition, etc. And for pushdown automata, we can use the pushdown automata in syntax analysis phase of the compiler, and also for implementing stack applications and for evaluating the arithmetic expressions like that. And coming to the linear bounded automata, it can be used for implementing genetic programming and for constructing semantic analysis phase of the compiler. And finally, last one is Turing mission, and it can be helpful solving recursively enumerable problems and for understanding complexity theorems and for implementing neural networks and implementing robotics and artificial intelligence applications. These are the some of the advantages of the missions we are having in automata theory. And coming to the finite automata, there are three terms associated with the finite automata, right? It deals with the states and transitions among the states and with the given input. So ఇక్కడ three terminologies we need to discuss about that. What are the three terminologies? Three terminologies ఏంటి? It involves states. We need to discuss about three terminologies. It involves some states and some transitions among the states and based on the supplying input. So we already have a brief idea about what is the state and what is the transition among the state and what is the input, right? So here the finite automata can be defined in three formats. You can define it, and this is the mathematical form. What is the mathematical form? So here it is represented, the finite automata is represented with the n, and it includes the phi tuple. This is a phi tuple notation, right? The finite automata is a phi tuple notation. నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను విని దీన్ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఫాలో అవుతుంటే దిస్ ఇస్ ద ఈజియెస్ట్ సబ్జెక్ట్. సో దీన్ని స్టార్టింగ్ నుంచి ఫాలో అవ్వలేకపోతే దిస్ ఇస్ ద టఫెస్ట్ సబ్జెక్ట్. సో దట్ ఈస్ అప్ టు యూ టు మేక్ యువర్ సబ్జెక్ట్ టఫెస్ట్ ఆర్ ఈజియెస్ట్. మీరు టఫ్గా చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా, ఈజీగా చేసుకోవాలనుకుంటున్నారా అనేది మీ చేతిలో ఉంది. ఓకే. So this is a phi tuple notation. A phi tuple Q for what? Set of states. And sigma for? Set of inputs, ma'am. Next, delta for? Transition. Q naught? Starting State, and F is the final state. Yes, and this is the basic rule. What is that rule? There is no common symbol between the states and the input. Input symbols వేరు, states వేరు. అన్నిటికీ కామన్ గా ఏమీ ఉండకూడదు. అలాగే ట్రాన్సిషన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేశారు చూడండి. డెల్టా ఈజ్ డిఫైన్డ్ యాజ్ Q క్రాస్ సిగ్మా ఇంప్లైస్ ఏ స్టేట్. దట్ మీన్స్ మనం ట్రాన్సిషన్ లో ఏమేమి తీసుకోవాలి, ఒక స్టేట్, ఒక ఇన్పుట్ సింబల్ తీసుకుంటే నెక్స్ట్ స్టేట్ కి వెళ్తాం, అంతే కదా. రఫ్ గా మీకు చాలా సార్లు లాస్ట్ టైం చెప్పాను. సపోజ్ ఇలా ఒక డయాగ్రామ్ తీసుకుంటే దీన్ని మనం స్టేట్ చార్ట్ ఆర్ స్టేట్ డయాగ్రామ్ అంటాం. ఇక్కడ ఒక స్టేట్ ఏ ఉంది, ఇక్కడ ఒక బి ఉంది, స్టేట్ సి ఉంది అనుకుందాం. దిస్ ఇస్ 0 అండ్ దిస్ ఇస్. సో ఇక్కడ ఏంటి, విత్ ద ఇన్పుట్ 0 దెర్ ఇస్ ఎ ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ స్టేట్ ఏ టు స్టేట్ బి. సో అలాగే ఒక ట్రాన్సిషన్ జరగాలి అంటే ఏమేం కావాలి అంటే ఫస్ట్ స్టేట్ కావాలి అండ్ ఇన్పుట్ కావాలి. ఇట్ రిజల్ట్స్ ఇంటూ అనదర్ స్టేట్ అన్నమాట. దాన్ని మనం ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేసాం దీంట్లో. నెక్స్ట్ Q నాట్ అనేది అదొక స్టార్టింగ్ స్టేట్ కాబట్టి దట్ బిలాంగ్స్ టు క్యాపిటల్ Q, అండ్ క్యాపిటల్ F అనేది ఏంటి, దట్ ఈస్ ద ఫైనల్ స్టేట్. అండ్ ఇక్కడ ఏంటి అంటే ఫైనైట్ ఆటోమేటా కెన్ కంటైన్ మోర్ దాన్ వన్ ఫైనైట్ స్టేట్. ఫైనల్ స్టేట్స్ మోర్ దాన్ వన్ ఉండొచ్చు కాబట్టి మనం ఎలా ఇండికేట్ చేస్తున్నాం, F ఈజ్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు Q. F ఈజ్ సబ్సెట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు Q అని చెప్పి మెన్షన్ చేస్తున్నాం. ఓకేనా. And this is the mathematical form. And coming to the
గ్రాఫికల్ ఫామ్ ట్రాన్సిషన్స్ ని ఇలా చెప్పాను కదా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు అని చెప్పి గ్రాఫికల్ ఫామ్ చూస్తుంది. దీన్నే స్టేట్ డయాగ్రామ్ అని కూడా అంటారు. దిస్ ఇస్ ద గ్రాఫికల్ ఫామ్. సో మీరు ఏవైతే ట్రాన్సిషన్స్ డిఫైన్ చేస్తున్నారో దాన్ని పిక్టోరికల్ గా ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. అండ్ కమింగ్ టు ద tabular form consisting of how many parameters? State and input. tabular form లో ఏమి ఉంటాయి? స్టేట్స్ గురించి చెప్తాము, ఇన్పుట్ గురించి చెప్తాము. సో సేమ్ డయాగ్రామ్ ని మనం ఇక్కడ tabular form లో మాకు అనిపిస్తుందా, నేను జస్ట్ జూమ్ అవుట్ చేశాను. సేమ్ డయాగ్రామ్ ని tabular form లో ఇక్కడ మనం రిప్రజెంట్ చేస్తాం. సో ఇక్కడ చూడండి, దిస్ ఇస్ ద స్టేట్ డయాగ్రామ్. ఈ స్టేట్ డయాగ్రామ్ లో బై టేకింగ్ ద ఇన్పుట్ 0 ఫ్రమ్ స్టేట్ ఏ, వాట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్ స్టేట్? ఇన్పుట్ తీసుకొని స్టేట్ ఏ నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాం? మళ్ళీ ఏకే వెళ్ళాం, రైట్? సో ఇక్కడ అందుకని ఫ్రమ్ స్టేట్ ఏ ఆన్ ఇన్పుట్ 0 వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టేట్ ఏ అగైన్. అలాగే చూడండి, ఏ నుంచి 1 అనే ఇన్పుట్ తో ఎక్కడికి వెళ్ళాం? ఏ స్టేట్కి వెళ్ళాం? From A with input 1, we are entering into which state? B, madam. B. సో ఇక్కడ మనం అదే రిప్రజెంట్ చేస్తాం. ఏ నుంచి ఇన్పుట్ 1 తో బి స్టేట్ కి వెళ్ళాం. అండ్ నెక్స్ట్ అలాగే బి నుంచి ఇన్పుట్ 0 తో ఎక్కడికి వెళ్ళాం? బి నుంచి ఇన్పుట్ 0 తో ఎక్కడికి వెళ్ళాం? బి అగైన్. సో ఎస్, అదే ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. బి తో ఇన్పుట్ 0 తో అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టేట్ బి. సిమిలర్లీ విత్ బి ఇన్పుట్ 1 ఎక్కడికి వెళ్ళాం చూడండి. మీకు అవకాశం ఉంటే చార్ట్ కాకుండా వాయిస్ మెసేజ్ ఇవ్వండి. నేను నా ఫోకస్ అంతా మీకు చెప్పడంలో నేను కాన్సన్ట్రేట్ చేయొచ్చు, చార్ట్ చూడటం కాకుండా. సో విత్ బి ఇన్పుట్ 1, వేర్ వాట్ ఈస్ ద డెస్టినేషన్ స్టేట్? సి. సో దట్ ఈస్ వాట్ వి హ్యావ్ ఇండికేటెడ్ హియర్. సో బి తో ఇన్పుట్ 1 తో సికి వెళ్ళాం. అలాగే సి చూసుకుంటే సి దగ్గర నుంచి బోత్ ఇన్పుట్స్ 0 అండ్ 1 తో అగైన్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్ సికి వెళ్ళాం. సో అలాగే ఇక్కడ సి నుంచి 0 తో సికి వెళ్ళాము, సి నుంచి 1 తో సికి వెళ్ళాము. ఓకేనా? సో దిస్ ఇస్ ఆల్ అబౌట్ ద రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా. ఇది మీరు ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్ లో చూసిందే, నేను జస్ట్ ఒకసారి రిప్రజెంట్ చేశాను. అండ్ యువర్ టాస్క్ ఇస్ టు నోట్ డౌన్ దట్ ఇన్ యువర్ బుక్స్ నీట్లీ. నేను ఆల్రెడీ పోస్ట్ చేశాను సేమ్ డాక్యుమెంట్. మీరు చక్కగా నోట్స్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఇంకేదైనా అడిషనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ మీకు అనిపిస్తే నోట్ చేసుకోండి. ఓకేనా? లెట్ మీ ఓపెన్ ద వైట్ బోర్డ్. So coming to the computation of the finite automata. Let's come into the computation of the finite automata. So here finite automata is represented with a tape which is divided into some cells, which is divided into some set of cells. So this is called as input tape. So this is called as what? This is called as input tape. And having an FCM, which is nothing but pilot control. Somebody unmute yourself, please. Somebody mute yourself. మీకు మీరే చెక్ చేసుకుంటుండండి. మీ ఫ్రెండ్స్ ఎవరైనా డిస్టర్బెన్స్ రాగానే మీరు మ్యూట్ చేసేసేయండి వాళ్ళు. సో దిస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్ అండ్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ రీడ్ హెడ్. సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ద కంప్యూటేషన్ ఆఫ్ ద ఫైనైట్ ఆటోమేటా. దీంట్లో మనం వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ 3 థింగ్స్. ఫస్ట్ వన్ ఈస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ టేప్, లైక్ సమ్ ఇన్పుట్ టేప్ ఏదో ఉంది మన దగ్గర. అండ్ ద సెకండ్ థింగ్ ఈస్ వీఆర్ హ్యావింగ్ సమ్ ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్ which deals with the tape, and we are having the read head. We are having the head which is going to read the symbols from the tape. So input tape అన్నాను కాబట్టి దాంట్లో జనరల్ గా ఏముంటాయి? సమ్ ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఏవో ఉంటాయి. నేను ఫస్ట్ ఒక FSM కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తాను. లెట్ us కన్సిడర్ an FSM. FSM అంటే ఏంటి? ఎవరైనా చెప్తారా? లెట్ us కన్స్ట్రక్ట్ an FSM అన్నాను కదా. FSM అంటే ఏంటమ్మా? FSM అంటే ఫైనైట్ స్టేట్ మిషన్. అంటే ఫైనైట్ ఆటోమేటాని ఫైనైట్ స్టేట్ మిషన్ అని కూడా అంటాం.
మీరు అవి ఆ టెక్నాలజీస్ క్లాస్ జరిగే కొద్దీ అలవాటు చేసేసుకోండి. సో ఇది ఒక అడ్రస్ నేను కన్సిడర్ చేసుకున్నాను. ఐఎమ్ కన్సిడరింగ్ 2 strings, 1101 and 0110. I'm considering 2 strings. And ఇంకొక విషయం, how the initial state is indicated in the diagram and how the final state is indicated. Initial state ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం, ఫైనల్ స్టేట్ ఎలా ఇండికేట్ చేస్తాం చెప్పండి. ఇనిషియల్ స్టేట్ arrow మ్యామ్, ఫైనల్ లాస్ట్ స్టేట్ ఏమో సర్కిల్, డబుల్ సర్కిల్. ఓకే, నేను ఏమైనా క్వశ్చన్ అడగగానే మాత్రం మీరు యూ నీడ్ టు ఫీల్ సమ్ కాంపిటీషన్. ఎవరు ఫస్ట్ ఆన్సర్ చేస్తారా అనే కాంపిటేటివ్ స్పిరిట్ మీలో ఉండాలి. ఓకేనా? హెసిటేట్ చేయొద్దు. ఇంకెవరైనా ఆన్సర్ చెప్తారు మనం వెయిట్ చేద్దాం, అలా హెసిటేట్ చేయొద్దు. చక్కగా మీరు అది మోటివేట్ చేస్తారు మీ ఫ్రెండ్స్. మీ రెస్పాన్స్ అనేది మీ ఫ్రెండ్స్ ని మోటివేట్ చేసి వాళ్ళని వినేటట్టుగా చేస్తుంది. సో ఇఫ్ యూ రియల్లీ వాంట్ యువర్ ఫ్రెండ్స్ టు ఫాలో ద క్లాస్, యూ కెన్ రెస్పాండ్ ఇమీడియట్లీ ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ యూ నో ద ఆన్సర్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఇనిషియల్ స్టేట్ ని మనం యారోతో ఇండికేట్ చేస్తాం, ఫైనల్ స్టేట్ అయితే డబుల్ సర్కిల్ తో ఇండికేట్ చేస్తాం డయాగ్రమ్ లో. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు నేను ఐఎమ్ హ్యావింగ్ 2 strings, 0110 and 1101. 2 strings ఉన్నాయి. అండ్ లెట్ మీ టేక్ ద ఫస్ట్ స్ట్రింగ్. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఏంటి? 0110. అండ్ ఆబ్వియస్లీ ద ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఇస్ indicated with the dollar symbol. అందుకని ఇన్పుట్ టేప్ లో లాస్ట్ సింబల్ ఏముంది? డాలర్ సింబల్ ఉంది, చూసారా? అంటే స్ట్రింగ్ ఎండ్ అయిపోయింది అంటే అక్కడ ఒక డాలర్ సింబల్ డిఫాల్ట్ గా అపెండ్ అయిపోతుంది. అంటే స్ట్రింగ్ మనకి ఇక్కడతోనే ఎండ్ అయింది కాబట్టి నేను ఆ డాలర్ ని ఇక్కడ పెట్టుకోవచ్చు, ఇక్కడ కాకుండా. ఓకేనా? సో హియర్ వైల్ డీలింగ్ విత్ ద FSL, ఎండ్ ఆఫ్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ ఇండికేటెడ్ విత్ ద డాలర్. RH అంటే ఏంటి? RH అంటే ఏంటి తెలిస్తే చెప్పేయండి ఫాస్ట్ గా. RH అంటే రీడ్ హెడ్. ఓకేనా? రీడ్ హెడ్ దాని పేరులోనే ఉంది కదా, రీడ్ చేస్తుంది. దేన్ని రీడ్ చేస్తుంది? ఇన్పుట్ సింబల్స్. అంటే ఇన్పుట్ టేప్ లో ఇన్పుట్ సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా, దాంట్లో నుంచి ఒక్కొక్క సింబల్ ని రీడ్ చేస్తుంది. అండ్ వాట్ ఈస్ దిస్ FCM? FCM అంటే ఏంటి? FCM అంటే ఏంటి? ఇప్పుడేం చెప్పాలి, రాసాను కదా. వాట్ ఈస్ FCM? Finite control machine. Yes, finite control machine, and it deals with the states. It deals with the states. This is about FCM. సో మనకి ఇప్పుడు ఏమేమి ఉన్నాయి? FCM ఉంది, ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్, రీడ్ హెడ్ ఉంది, అండ్ ఇన్పుట్ టేప్ ఉంది. సో ఈ రీడ్ హెడ్ ఏం చేస్తుందంటే ఇన్పుట్ టేప్ లో నుంచి ఒక్కొక్క సింబల్ ని రీడ్ చేస్తుంది. FCM లో ఏముంటుంది? ఒక్కొక్క స్టేట్, FCM లో స్టేట్స్ ఉంటాయి కదా. సో ఇప్పుడు FCM లో ఇనీషియల్ గా ఏం స్టేట్ ఉంటుంది అంటే ఇనీషియల్ స్టేట్ ఉంటుంది. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? ఈ ప్రొసీజర్, ఐ మీన్ the task is to find whether the string is accepted by the given mission or not. This is the given mission, right? This is the given mission, and the task is to find whether the particular string, whether the given string is accepted by the given mission or not. అది ఎలా కనుక్కుంటాము? ఫైనైట్ ఆటోమేటా యూజ్ చేసుకొని ఎలా కనుక్కుంటాము అంటే, ఫస్ట్ వీ నీడ్ టు టేక్ ద ఫస్ట్ సింబల్. ఫస్ట్ సింబల్ అంటే 0. అండ్ వాట్ ఈస్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్? A. సో దీంట్లో నుంచి ఒక స్టేట్ పాపప్ అవుతుంది, దట్ ఈస్ A. సో ఏతో అండ్ ఇన్పుట్ సింబల్ ఏముంది? 0 ఉంది. ఏ తీసుకొని 0తో ఫైనైట్ ఆటోమేటా ఏ స్టేట్ కి వెళ్తుంది? డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పండి. ఇనిషియల్లీ దిస్ FCM కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ ద ఇనిషియల్ స్టేట్. ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్ లో ఏముంటుందంటే ఇనిషియల్ స్టేట్ ఉంటుంది. సో ఆ ఇనిషియల్ స్టేట్ తీసుకొని రీడ్ హెడ్ ఏం చేస్తుంది? ఒక్కొక్క సింబల్ ని రీడ్ చేస్తుంది కదా. ఆ ఇనిషియల్ స్టేట్ తీసుకొని ఇక్కడ రీడ్ చేసిన 0ని తీసుకొని ఈ రెండింటిని తీసుకొని ఏ స్టేట్ కి వెళ్ళాలి? FCM. డయాగ్రామ్ చూసి చెప్పండి. ఇనిషియల్ స్టేట్ ఏమో A, అండ్ ఇన్పుట్ సింబల్ రీడ్ చేసిన సింబల్ ఏమో 0. ఈ రెండు తీసుకొని వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్? A మేడం. A. Yes. So what is the next state in the finite control mission? A. సో ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్ లో ఇనీషియల్ గా కూడా ఏనే ఉంది, అండ్ ఇప్పుడు ఒక సింబల్ ని రీడ్ చేసిన తర్వాత కూడా ఏముంది? ఏనే ఉంది. ఎందుకంటే అది A నుంచి 0తో Aకి వెళ్ళింది కదా.
సో ఇప్పుడు మనం దీన్ని కొట్టేస్తున్నాం. నౌ రీడ్ హెడ్ పాయింట్స్ టు విచ్ సింబల్. రీడ్ హెడ్ అనేది ఏం చేస్తుందంటే ఆ టేప్ లో లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ వైపు మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది రీడ్ హెడ్. సో ఇక్కడ ఒక సింబల్ ని రీడ్ చేసేసాం కాబట్టి ఇప్పుడు రీడ్ హెడ్ దేని పాయింట్ చేస్తుంది? 1 ని పాయింట్ చేస్తుంది. అర్థమైందా నేను చెప్పింది? రీడ్ హెడ్ ఏం చేస్తుంది? లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ నుంచి రైట్ హ్యాండ్ సైడ్ కి టేప్ లో మూవ్ అవుతూ ఉంటుంది. ఆల్రెడీ ఒక సింబల్ ని ప్రాసెస్ చేసేసాం, 0 అనే సింబల్ ని ప్రాసెస్ చేసేసాం. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సింబల్ కి మూవ్ అవ్వాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు ఎక్కడికి మూవ్ అవుతుంది రీడ్ హెడ్? సెకండ్ సెల్. దీన్ని ఏమంటాము? వీటిని ఈ బ్లాక్స్ ని టేప్ లో ఎంటైర్ టేప్ ఇస్ డివైడెడ్ ఇంటూ డిఫరెంట్ సెల్స్ అన్నమాట. ఒక సెల్ లో 0 వాల్యూని ఆల్రెడీ రీడ్ చేసేస్తుంది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ సెల్ లోకి వెళ్తుంది. సో నెక్స్ట్ సెల్ లో ఏదో ఉంది? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ విచ్ ఇస్ రీడ్ బై ద రీడ్ హెడ్? వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ వాల్యూ? B, madam. Input value, ma. 1 ma'am. 1, ma'am. 1 madam. Yes. 1 is the next input value. And what is the present state in the SCM? Finite control mission లో present state ఏముంది? A ma'am. ఏ ఉంది. అంటే ఇప్పుడు 1 అనే ఇన్పుట్ తో ఏ అనే స్టేట్ దగ్గర నుంచి ఎక్కడికి వెళ్ళాలి చెప్పండి? B, madam. బి. సో ఇక్కడ ఫిగర్ నుంచి ఈజీగా అర్థమవుతుంది కదా, ఏ నుంచి 1 తో బికి వెళ్తుంది. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్? ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్ లో ఇప్పుడు కొత్తగా ఏ స్టేట్ ఉంది? బి. B ma'am. ఎస్. వాట్ ఈస్ ద స్టేటస్ ఆఫ్ ఎఫ్సిఎం? దాని అర్థం ఏంటి అంటే ఎఫ్సిఎం లో ఏ స్టేట్ ఉంది కరెంట్లీ? ఇట్ కరెంట్లీ డీల్స్ విత్ ద స్టేట్ బి అన్నమాట. అండ్ అగైన్ we can cancel the next symbol, and now read head goes to which input symbol? Next read head left ku move avutundi, right ku move avutundi? Right ma'am. Right ma'am. Yes. Next malli right ku move ayyi ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏ సింబల్ ఉంది టేప్ లో? C ma'am. సింబల్ అమ్మా, టేప్ లో ఏ సింబల్ ఉంది నెక్స్ట్? 1 ma'am. 1 ma'am. 1 ma'am. 1 ఇక్కడ ఈ 0 సింబల్ రీడ్ చేసేసాము, 1 రీడ్ చేసేసాము. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఉంది ఏంటి? 1 అన్నమాట. సో వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ సింబల్ ఇస్ 1 అండ్ వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్? C ma'am. B ma'am. ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్ లో ఏ స్టేట్ ఉంది? B ma'am. బి. ఓకేనా? నేను కావాలంటే ఇంకొకసారి రివైజ్ చేస్తానండి, కొంచెం కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు అంతే. అంటే అంత క్లమ్జీగా ఒకే చోట గీసేసాం కాబట్టి కన్ఫ్యూజ్ అవుతారు. ఫాలో అవుతూ ఉంటే మీకు ఆ కన్ఫ్యూజన్ ఉంటుంది. సో మనకి ఫైనల్ కంట్రోల్ మిషన్ లో బి ఉంది అండ్ ఇన్పుట్ సింబల్ వచ్చి 1 ఉంది. సో బి నుంచి 1 దగ్గర నుంచి బి స్టేట్ నుంచి 1 ఇన్పుట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది మిషన్? C, మనం ma'am. ఏ స్టేట్ కి వెళ్తాం? సి. సో వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఇన్ ఫైనల్ కంట్రోల్ మిషన్? Ma'am. సి. అంతే కదా. ఇప్పుడు కొత్తగా వచ్చిన స్టేట్ ఏంటి? సి. అండ్ దీన్ని కూడా నేను క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను, ఈ ఇన్పుట్ ని కూడా క్యాన్సిల్ చేస్తున్నాను. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ ఇన్పుట్ టు బి రీడ్ ఫ్రమ్ ద టేప్? 0, ma'am. 0. సో ఇప్పుడు రీడ్ హెడ్ 0 ని పాయింట్ చేస్తుంది అనమాట. సో ఇప్పుడు ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్ లో ప్రెసెంట్ ఉన్న స్టేట్ సి అండ్ ప్రెసెంట్ ఉన్న ఇన్పుట్ సింబల్ 0, ఈ రెండింటితో ఎక్కడికి వెళ్తుంది? C, ma'am. Again C. So what is the next state? What is the current state in the finite control mission? That is C. So what is the next symbol from the tape? Because the next we are having dollar. Dollar indicates what? End of the tape. That means end of the input string అన్నమాట. అంటే ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ అయిపోయింది అని అర్థం. సో ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ మొత్తాన్ని రీడ్ చేసేటప్పటికి వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్? వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫైనైట్ కంట్రోల్? సి కదా. ఎస్. ఈజ్ వెదర్ సి బిలాంగ్స్ టు capital F or not? What is capital F? Final What is state. capital? Yes. Whether C belongs to final state or not? Yes or no? Yes ma'am. Yes. Which means that the string is accepted by the mission. అంటే ఏంటి? మనం ఒక స్ట్రింగ్ ని తీసుకున్నప్పుడు, ఒక స్ట్రింగ్ ని తీసుకొని ప్రాసెస్ చేసినప్పుడు ఫైనల్ గా గనక మనం ఇఫ్ వీఆర్ గోయింగ్ టు రీచ్ ద ఫైనల్ స్టేట్, ఇనీషియల్ స్టేట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతున్నాము,
ఆ స్ట్రింగ్ ని ప్రాసెస్ చేసేటప్పటికి అంటే టేప్ లో ఉన్న ఇన్పుట్ సింబల్స్ మొత్తం అయిపోయేటప్పటికి మనం కనుక ఫైనల్ స్టేట్ ని రీచ్ అవ్వగలిగితే విచ్ మీన్స్ దట్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద మిషన్. The string is accepted by the mission. Otherwise, the string is not accepted by the mission. మీరు ఇలా చెక్ చేయకుండా ఇంకొక రకంగా కూడా చెక్ చేయొచ్చు. ఇంకొంచెం ఈజీ వస్తుంది అనమాట. ఒకసారి చూడండి. ఫస్ట్ స్ట్రింగ్ ఏంటి 0 1 1 0 కదా. మనం ఎక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం? ఆబ్వియస్లీ వీఆర్ స్టార్టింగ్ ఫ్రమ్ ద ఇనీషియల్ స్టేట్, రైట్? ఇనీషియల్ స్టేట్ నుంచి స్టార్ట్ అవుతాం. సో ఒకసారి చూడండి, ఇనీషియల్ స్టేట్ లో ఆబ్వియస్లీ అండ్ విత్ ద ఇన్పుట్ 0 తోనే కదా. సో ఏ నుంచి 0 తో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? ఇక్కడే చూసేయచ్చు. అంటే ఈ టేప్ ఇదేమి కన్సిడర్ చేయకుండా ఇక్కడే చూసి చెప్పండి నాకు. ఏ నుంచి 0 తో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? A ma'am. ఏ. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఏంటి? 1. మనం ఇక్కడ ఏ దగ్గర ఉన్నాం కదా, ఇక్కడేమో 1 దగ్గర ఉంది. సో ఏ నుంచి 1 తో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? B. బి. సో మనం ఇప్పుడు ప్రస్తుతానికి బి దగ్గర ఉన్నాం. బి నుంచి నెక్స్ట్ సింబల్ ఏంటి? అగైన్ 1. ఈ రెండింటిని ఆల్రెడీ చెక్ చేసేసాం. ఇప్పుడు 1. సో బి నుంచి 1 తో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? C ma'am. సో ఇప్పుడు మనం సి దగ్గర ఉన్నాం అండ్ లాస్ట్ సింబల్ 0. సి నుంచి 0 తో ఎక్కడికి వెళ్తున్నాం? C ma'am. సి. అంటే మనం ఒక స్ట్రింగ్ ని ప్రాసెస్ చేసేటప్పటికి మనం కనుక ఫైనల్ స్టేట్ లో ఉంటే వీ కెన్ సే దట్ ద స్ట్రింగ్ ఈజ్ యాక్సెప్టెడ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ లెట్ us say L is the language that belongs to the final state mission M. L అంటే ఏం చెప్తున్నాం? లాంగ్వేజ్ విత్ సర్టెన్ కన్స్ట్రైంట్. అంటే ఒక మిషన్ మనం డ్రా చేసాము అంటే ఒక కన్స్ట్రైంట్ ని బేస్ చేసుకొని ఒక మిషన్ ని మనం డ్రా చేస్తాం. సో ఆ మిషన్ కి సాటిస్ఫై అయ్యే స్ట్రింగ్స్ అన్ని కూడా we can say that the language of the mission అన్నమాట. So L is the language accepted by the mission. We can say that all the strings which are accepted by the mission are in the language L. So ఇప్పుడు L లో ఏ ఉన్నట్టు అంటే 0 1 1 0 is in L. L లో ఏముంటాయంటే L consisting of set of all the strings which are accepted by the mission. మిషన్ యాక్సెప్ట్ చేసే అన్ని స్ట్రింగ్స్ L లో ఉంటాయి, లాంగ్వేజ్ ఆఫ్ ద మిషన్ లో ఉంటాయి అన్నమాట. ఇప్పుడు అలాగే ఈ షార్ట్ కట్ ప్రాసెస్ ఉంది కదా, టేప్ దగ్గరికి వెళ్ళకుండా ఈ సెకండ్ స్ట్రింగ్ ని చెక్ చేద్దాం ఒకసారి. సెకండ్ స్ట్రింగ్ ని చెక్ చేయండి. వాట్ ఈస్ ద సెకండ్ స్ట్రింగ్? 1 1 0 1. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ సింబల్ అంటే మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఏంటి? ఏ సింబల్ దాకా ప్రాసెస్ చేసాము, ఏ స్టేట్ లో ఉన్నామో అది కొంచెం గుర్తుపెట్టుకోవాలన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనం ఫస్ట్ సింబల్ ఏంటి? 1. ఏ స్టేట్ నుంచి స్టార్ట్ అవ్వాలి? ఎక్కడి నుంచి అయినా అవ్వచ్చా? ఇక్కడ నుంచి అవ్వచ్చా? బి నుంచి? No, ma'am, from A. ఎక్కడి నుంచి అవ్వాలి? వేర్ వి నీడ్ టు స్టార్ట్ ఫ్రమ్? From A, madam. From A. Initial state nunche we need to always start from A. So we are having symbol 1 and we need to start from A. So with A, with input symbol 1, what is the next state? B madam. B. Okay. So with B and what is the next input symbol? This is 1. So B దగ్గర నుంచి 1 తో ఎక్కడికి వెళ్తాం? What is the next state? C madam. C. So again with C, with input 0, what is the next state? C madam. C, ma'am. C again. And again with C, with input 1, what is the next state? B madam. B. So is there any other input strings are there? Other symbols are there here? Dollar వచ్చేసినట్టే. Indirectly we are placing some dollar here at the end of the string. So input strings అన్ని అయిపోయినాయా? ఇంకేమైనా ఉన్నాయా? ఇన్పుట్ సింబల్స్ అయిపోయినాయా? 4 సింబల్స్ ఉన్నాయి కదా. మనం తీసుకున్న స్ట్రింగ్ ఏంటి? 1 1 0 1. సో 1 1 0 1 లో ఉన్న అన్ని సింబల్స్ ని మనం ప్రాసెస్ చేసేసినట్టే కదా. ఫైనల్లీ వాట్ ఈస్ ద ప్రెసెంట్ స్టేట్ ఇన్ ద ఫైనల్ కంట్రోల్ మిషన్ we are having? B madam. Last B. So is B belongs to F or not? Is B is the final state or not? Madam. No, madam. కాదు కదా. No, B is not the final state. కానీ మనకి ఫైనల్ గా వచ్చిన స్టేట్ ఏంటి? B. కానీ B ఫైనల్ స్టేట్ కాదు. దట్ మీన్స్ వాట్? This string is not accepted by this mission. That means this is not belongs to this particular language. ఎందుకంటే ఈ లాంగ్వేజ్ గురించి మనం ఏం చెప్పుకున్నాం? లెట్ L is the language which belongs to the mission అనుకున్నాం. అంటే ఈ మిషన్ కి సంబంధించిన లాంగ్వేజ్ L అయితే L లో ఏముండాలి? సెట్ ఆఫ్ ఆల్ ద స్ట్రింగ్స్ విచ్ ఆర్ యాక్సెప్టెడ్ బై ద మిషన్. మిషన్ యాక్సెప్ట్ చేసే స్ట్రింగ్స్ మాత్రమే ఉండాలి, కానీ మిషన్ రిజెక్ట్ చేసే స్ట్రింగ్స్ లాంగ్వేజ్ లో ఉండకూడదు. సో విచ్ మీన్స్ దట్
This first string is accepted by the mission, but whereas the second string is not accepted by the mission. So the same thing, how we can check through the example, tape ద్వారా check చేయాలి కదా. Actually that is the internal process. ఇప్పుడు మీరు చెప్పింది ఏంటి, డైరెక్ట్ గా చెప్పేశారు అంటే మీకు ప్రొసీజర్ అర్థమైంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా చెప్పారు. ఇంటర్నల్లీ వాట్ హ్యాపెన్, ఇక్కడ మనం చేస్తున్నంత ఇంటర్నల్లీ ఎలా జరుగుతుంది, ఇంటర్నల్లీ వీఆర్ హ్యావింగ్ అన్ ఇన్పుట్ టేప్ and we are having an finite control mission, we are having a read head, right? So if suppose I'm taking another input tape here, any symbols in the input symbols, 1 1 0 1 and last one is dollar. This is my input tape and this is my read head. It is going to read something, read one by one symbol, and this is the finite control mission which deals with the tape, and based on the symbol read and based on the state taken from the finite control mission, again it goes to the next state, again some next state is reached. Okay now, so ఇప్పుడు చూడండి ఒకసారి. So what is the initial state in FCM? ఫాస్ట్ గా చెప్పేస్తే నెక్స్ట్ టాపిక్ వెళ్ళిపోదాం, చెప్పండి. A ma'am. సో ఇక్కడ ఇనీషియల్ గా ఉన్న స్టేట్ ఏ, అండ్ ఏ నుంచి ఇనీషియల్ గా తీసుకున్న సింబల్ ఏంటి, టేప్ లో తీసుకున్న సింబల్ ఏంటి, 1. సో 1 ఏతో ఎక్కడికి వెళ్తుంది, ఏ స్టేట్ కి వెళ్తుంది, FCM B ma'am. B ma'am. బి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు 1 ఏ తీసుకొని బికి వెళ్ళింది. ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటి, ఇది క్రాస్ చేసేస్తున్నాను, వీఆర్ నౌ హియర్, ఇక్కడ ఉన్నాం మనం. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ సింబల్, what is the next symbol? 1 ma'am. 1. What is the next state present in the FCM, finite control mission? C ma'am. C ma'am. C. Finite control mission lo ఏ state ఉంది presently? B madam. Present ma'am. B ma'am. B ma'am. B. Don't get confused. మీరు ఏం చేస్తారంటే, లేదంటే మీరు మీ దగ్గర నోట్స్ అయితే ఉంటుంది కాబట్టి నేను చెప్పేది ప్యారలల్ గా రన్నింగ్ నోట్స్ రాసేసుకోండి. సో మీరు చేస్తూ రెస్పాండ్ అవ్వచ్చు. ఇక్కడ ఏమైనా వినడంలో కన్ఫ్యూజన్ ఉన్నా చేస్తూ రెస్పాండ్ అయితే మీకు ఫాస్ట్ గా ఉంటుంది. సో విత్ ఇన్పుట్ 1 అండ్ స్టేట్ బి, వాట్ ఇస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్? C madam. C ma'am. వెరీ గుడ్, సి. సో ఇక్కడ నేను ఈ ఇన్పుట్ ని కూడా క్యాన్సిల్ చేసేస్తున్నాను. నెక్స్ట్ ఇన్పుట్, బికాస్ ద రీడ్ హెడ్ మూవ్ టువర్డ్స్ right of the tape. Okay na? So what is the next symbol from the tape? 0 ma'am. 0 ma'am. Yes, 0. And what is the next state? C ma'am. C. Yes. So C దగ్గర నుంచి 0 ఇన్పుట్ ఎక్కడికి వెళ్తుంది, C ma'am. C కి వెళ్తుందా, C. So I'm going to cancel this one also, and my read head now points to input symbol 1. So what is the present input symbol we are having? C 1 ma'am. ma'am. ఇన్పుట్ సింబల్ వేరు, స్టేట్ వేరు, కన్ఫ్యూజ్ అవ్వద్దు. ఇన్పుట్ సింబల్ ఏమో 1 అనమాట. స్టేట్ ఏంటి, ప్రెసెంట్లీ ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్ లో ఉన్న స్టేట్ ఏంటి, C ma'am. సి. సో విత్ ఇన్పుట్ 1 అండ్ ఫ్రమ్ స్టేట్ సి ఎక్కడికి వెళ్తుంది, B ma'am. B ma'am. ఇక్కడ 1 ఉంది, దీన్ని గమనించారో లేదో. సో ఇన్పుట్ 1 తో సి దగ్గర నుంచి బికి వెళ్తుంది. సో హియర్ ఈస్ సి. సో నౌ వీఆర్ గోయింగ్ టు క్యాన్సిల్ దిస్ సింబల్ ఆల్సో. వీఆర్ హియర్ నౌ. వాట్ ఈస్ ద ఇన్పుట్ సింబల్ టు బి రీడ్ ఫ్రమ్ ద టేప్? Dollar ma'am. డాలర్ అంటే ఏంటి అక్కడ మీనింగ్? End of input tape. ఎండ్ ఆఫ్ ద టేప్ అంటే స్ట్రింగ్ ఎండ్ అయిపోయింది. సో దెర్ ఇస్ నో ఇన్పుట్ సింబల్ టు రీడ్. సో ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ మొత్తం ప్రాసెస్ అయిపోయిన తర్వాత వీ నీడ్ టు ఫోకస్ ఆన్ ద స్టేట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్. సో వాట్ ఈస్ ద స్టేట్ ప్రెసెంట్ ఇన్ ద ఫైనైట్ కంట్రోల్ మిషన్? ఫైనల్లీ B ma'am. B ma'am. B. Is this belongs to the final state or not? No ma'am. No, this is not belongs to the final state, which means that the string 1101 does not belongs to the language. So in this way, we can process whether the string belongs to the language or not, like that. Okay, no? This is all about the briefing regarding the finite automata. Okay, and can I erase this one?
Can I go to the next topic, or anybody want to note? You can note it down. Can I erase this? Yes, ma'am. So now coming to the types of the finite automata. So there are the finite automata is broadly categorized into two types: finite automata with output and finite automata without output. So if the finite automata is capable to produce any kind of output, then we're having certain types are there here. If it is not able to produce any kind of output, that belongs to the another category of the finite automata. ఇక్కడ స్పెల్ మిస్టేక్ అయింది. అవుట్పుట్ అయితే అవుట్ డబుల్ 2 times వచ్చింది. అది విత్ అవుట్పుట్ వితౌట్ అవుట్పుట్. సో coming to the first one, finite automata with output, we are having Mealy mission and Moore mission. We are having two missions under this category, and again here we are having 3 missions. One is DFA. These are very, very famous and very, very important. One is DFA, that is deterministic finite automata. Deterministic finite automata. And the second is NFA, that is non-deterministic. Non-deterministic finite automata. And the third one is wait a second. So we are having, it depends upon the capacity of output generation capacity. That means if the finite automata is able to generate the output, we are having again two missions are there under that kind of finite automata, that is Mealy mission and Moore mission. Okay, now, and if at all it is not able to produce any kind of output, then we are having 3 missions under this kind of finite automata. సో అది అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంటే మనకి దాంట్లో అగైన్ 2 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. అది అవుట్పుట్ ని ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతే దాంట్లో మనకి 3 కేటగిరీస్ ఉన్నాయి. ఈ 3 కేటగిరీస్ ఎస్పెషల్లీ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఈ 3 కేటగిరీస్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఏంటది? డిఎఫ్ఏ. డిఎఫ్ఏ అంటే డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా, అండ్ ఎన్ఎఫ్ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా, అండ్ దిస్ ఇస్ ఎప్సిలాన్ ఎన్ఎఫ్ఏ. ఎప్సిలాన్ సింబల్ పెట్టుకోండి. ఎప్సిలాన్ ఎన్ఎఫ్ఏ ఇస్ నథింగ్ బట్ నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ finite automata with epsilon moves. Non-deterministic finite automata with epsilon moves. So these are the broad categories, and let me explain what is this DFA and what is this NFA and what is this epsilon NFA first. Okay, మీరు ఇవి నోట్ చేసుకుంటే నేను నెక్స్ట్ వెళ్ళిపోతాను. సో ఏం చెప్పుకున్నాం? జస్ట్ కేటగిరీస్ చెప్పుకున్నాం అంతే. అది అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయగలిగితే మనకి దాంట్లో 2 మిషన్స్ ఉన్నాయి, మీలీ మిషన్, మోర్ మిషన్. సపోజ్ అది అవుట్పుట్ ప్రొడ్యూస్ చేయలేకపోతే అక్కడ 3 మిషన్స్ ఉన్నాయి. 3 మిషన్స్: డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా, నాన్ డిటర్మినిస్టిక్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా, అండ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా విత్ ఎప్సిలాన్ అనమాట. ఓకేనా? షల్ ఐ ఎరేజ్ దిస్? ఎరేజ్ చేయొచ్చా? Yes, ma'am. మీరు ఒకవేళ ఏం చేస్తారంటే, ఎప్పుడైనా నేను మీకు నోట్ చేసుకునే టైం ఇవ్వకపోతే యూ కెన్
టేక్ ఎ స్క్రీన్ షాట్ ఒకటి తీసేసుకొని క్లాస్ అయిపోగానే మర్చిపోకుండా దాన్ని నోట్ చేసేసుకోండి, లేదంటే అలా పెండింగ్ పడిపోతాయి ఫోన్లో. ఓకేనా? లెట్ us this is DFA, NFA, and the third one is epsilon NFA. Epsilon NFA. What is this? What is the major difference between these three? So here we are having a transition in DFA. ఇప్పుడు మనం దేని గురించి చెప్పుకోవాలనుకుంటున్నా మన మైండ్ లో ఫస్ట్ ఏం ఉండాలి? ఫైనైట్ ఆటోమేటెడ్ డెఫినేషన్, ట్రాన్సిషన్స్, స్టేట్స్, ఇన్పుట్స్ అవన్నీ కామనే. అది కాకుండా సమ్ డిఫరెన్స్ ఇస్ దేర్ బిట్వీన్ దీస్ త్రీ. అవన్నీ కూడా ఫైనైట్ ఆటోమేటర్స్. దాంట్లో కూడా ఎక్కడ డిఫరెన్స్ ఉంది? పర్టికులర్లీ విచ్ ఫైనైట్ ఆటోమేటా is called as a deterministic and which is called as a non-deterministic and which is called as a finite automata with epsilon. Okay, here in the deterministic finite automata there exists only one path, one or one transition from present state to next state on every given. So what is this? There exists only one transition. There exists exactly, you can write like this. There exists exactly one transition from present state to the next state on every given input. Just మీరు చదివి మీకు ఏమర్థమవుతుందో చూడండి ఒకసారి. There exists only one transition from present state to the next state on every given input. That is DFA. Here there exists more than one transition. నేను రాసే లోపల మీరు చదివేసి మీరే నాకు డిఫరెన్స్ ఏంటో చెప్పండి, ఎందుకంటే యు ఆర్ ఆల్రెడీ ఫెమిలియర్ విత్ ద టాపిక్, రైట్? There exists more than one transition from the present state to the next state or the given input. So this is about NFA and finally epsilon NFA. There exists more than one transition from the present state to the next state or the given input. Now just read the three things and మీకు ఏమర్థమైందో చెప్పండి. So what is DFA? What is there in DFA? ఫైనైట్ ఆటోమేటా అంటే ఏంటనేది ఆల్రెడీ మనం తెలుసుకున్నాం. ఎస్పెషల్లీ వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ DFA, what is there in NFA, and what is the special thing in epsilon NFA. So DFA లో ఏం చెప్పాం? There exists exactly one transition from present state to the next state on every కట్ అయింది కింద పెట్టేస్తుంది on every given input. Whereas in NFA there exists more than one transition from the present state to the next state over the given input. And in epsilon NFA there exists more than one transition from the present state to the next state over the given input with null mode. ఈ మూడిట్లో మీకు ఏదైనా ఒకటైనా అర్థమైందేమో చెప్పండి. మీరు రాంగ్ చెప్పినా పర్లేదు, అట్లీస్ట్ మీరు ట్రై చేయండి. మీరు ట్రై చేస్తే ఐ ఫీల్ రియల్లీ వెరీ హ్యాపీ. I want voice response now, please. Ma'am, DFA వచ్చి Yes.
డిఎఫ్ఏలో ఏం చెప్తున్నాను? మీకు ఎవరికి ఎలా అర్థమైనా యూ కెన్ ఓపెన్ అప్. అట్లీస్ట్ చెప్పని వాళ్ళకన్నా చాలా బాగా మీరు. హలో, చెప్పమ్మా, డిఎఫ్ఏలో ఏంటి? అంటే ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో ఏ నుంచి ఏకి 0 ఇన్పుట్ వెళ్ళాం మ్యామ్, ఏ నుంచి బికి 1 ఇన్పుట్ వెళ్ళాం మ్యామ్. అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏ ఉంది, బి ఉంది. ఏ నుంచి బికి 1 ఇన్పుట్ వెళ్ళాము, ఇక్కడ 0 ఇన్పుట్ వెళ్ళాము. ఓకే, ఇది ఇలా 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నప్పుడేమో ఇది ఎన్ఎఫ్ఏ అయింది మ్యామ్. ఒకవేళ 2 ట్రాన్సిషన్ లేకుండా సింగిల్ ట్రాన్సిషన్ ఉంటే కనుక డిఎఫ్ఏ అయింది. ఓకే, ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? అంటే మీరు చెప్పింది ఏంటి అంటే, సపోజ్ 2 ఇన్పుట్స్ తో కనుక మనం డిఫైన్ చేస్తే ఒక డయాగ్రామ్ ని, దాన్ని ఎన్ఎఫ్సి అనుకోవచ్చు. లేదు ఏదో ఒక ట్రాన్సిషనే కన్సిడర్ చేస్తే దాన్ని డిఎఫ్సి అనుకోవచ్చు. మీరు చెప్పింది ప్రకారం అంతేనా? ఓకే, ఎనీ అదర్ ఆన్సర్? మా రైట్ అయినా రాంగ్ అయినా ఫస్ట్ చెప్పండి. చెప్తే మీరు అట్లీస్ట్ దాన్ని ఫాలో అవుతున్నారని నాకు అర్థమవుతుంది. ఎనీ అదర్ గెసెస్? స్పీక్ అవుట్ ప్లీజ్. సింగిల్ ఇన్పుట్ తో 2 ట్రాన్సిషన్స్ అయితే ఎన్ఎఫ్సి. మనం ఇచ్చే ఇన్పుట్ ని బట్టి సింగిల్ ట్రాన్సిషన్ జరిగితే అది డిఎఫ్ఏ మ్యామ్. ఓకే, అదే మోర్ దెన్ 1 ట్రాన్సిషన్ జరిగితే అది ఎన్ఎఫ్ఏ మ్యామ్. ఓకే, ఇట్లా మూవ్స్ ఏం తీసుకోకుండా స్టేట్స్ అనేవి ఒకసారి కాకుండా ఇంకా ఎక్కువ ట్రాన్సిషన్ జరిగితే అది ఎప్సిలాన్ ఎన్ఎఫ్ఏ మ్యామ్. ఆల్ ఆఫ్ యూ ఆర్ నియర్ టు ద ఆన్సర్. ఓకే, అందరూ అయ్యో మాక్సిమం బాగానే చెప్పారు. ఒకసారి చూడండి, ఎన్ఎఫ్ఏలో ఏం చెప్తున్నా, డిఎఫ్ఏలో ఏం చెప్తున్నాం అంటే, దెర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ప్రెసెంట్ స్టేట్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఆన్ ఏ గివెన్ ఇన్పుట్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను తీసుకున్న ఇన్పుట్ అంటే మీకు ఇద్దరికి ఆ డెఫినేషన్ బట్టి మాక్సిమం అర్థం చేసుకున్నారు, సో ప్రాబ్లం లేదు. నా పర్స్పెక్టివ్ వినండి సార్. సపోజ్ మనం తీసుకున్న ఇన్పుట్ ఆల్ఫాబెట్ 0-1 అనుకుందాం. సో 0-1 మీద ఆన్ ఎవ్రీ గివెన్ ఇన్పుట్ అన్నా, ఇక్కడ చూసారా, ఆన్ ఎవ్రీ గివెన్ ఇన్పుట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ట్రాన్సిషన్. ఎవ్రీ గివెన్ ఇన్పుట్ అంటే ఏంటి? ఒక స్టేట్ నుంచి 0తో ఉండాలి ట్రాన్సిషన్, 1తో కూడా ఉండాలి డిఎఫ్ఏలో. మా అర్థమైందా? ఒక స్టేట్ నుంచి 0తో ట్రాన్సిషన్ ఉండాలి, 1తో కూడా ఉండాలి. అది దాని మీనింగ్. అది ఎక్కడ రిఫ్లెక్ట్ ఉంది? ఆన్ ఎవ్రీ గివెన్ ఇన్పుట్ అన్నాం కదా, అంటే ఇది కరెక్టే కదా, 0తో ఉంది, 1తో కూడా ఉంది. ఓకే, అండ్ నెక్స్ట్ ఏమంటున్నాడు? దేర్ ఎగ్జిస్ట్ ఎగ్జాక్ట్లీ 1 ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ద ప్రెసెంట్ స్టేట్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేట్ అంటున్నారు. అంటే ఏంటి? 0తో చూసుకుంటే ఒక ట్రాన్సిషన్ ఉండాలి ఏ నుంచి, అంటే ఏ నుంచి 0తో ఏకే వెళ్ళింది, ఏ నుంచి 0తో ఇంకో స్టేట్కి వెళ్ళలేదు కదా. అలాగే 1 దగ్గర నుంచి 1 ఇన్పుట్ సింబల్ తో చూసుకుంటే ఏ నుంచి 1తో బీకే వెళ్ళింది, ఇంకో స్టేట్ కి ఏం వెళ్ళలేదు. అంటే ఇప్పుడు దాకా మనం ఏదైతే నేర్చుకున్నామో అది డిఎఫ్ఏ. మరి వాట్ ఈస్ దేర్ ఇన్ ఎన్ఎఫ్ఏ? సపోజ్ నేను ఇంకొక స్టేట్ తీసుకుంటున్నాను, తమ ఏదో 1తో ఇక్కడికి వెళ్ళింది అనుకుందాం, దీనికి ఏదో 0తో ఇక్కడికి వెళ్ళింది. ఇక్కడ చూడండి, సపోజ్ నేను ఇలా పెట్టాను సంథింగ్, అంటే ఏమైంది? ఇప్పుడు మీరు బి కనుక గమనించుకున్నట్టయితే బి దగ్గర నుంచి 1తో సికి వెళ్ళింది, ఏ కూడా వెళ్ళింది. అంటే ఏంటి? దెర్ ఆర్ మోర్ దాన్ 1 ట్రాన్సిషన్స్ ఆన్ ఎ గివెన్ ఇన్పుట్. ఒక ఇన్పుట్ తీసుకున్నట్టయితే సమ్ అంబిగ్యూటీ ఉంది అక్కడ, సమ్ అంబిగ్యూటీ ఇస్ దేర్ ఇన్ ఎన్ఎఫ్ఏ. ఎటు వెళ్ళాలి? సి వైపుకి వెళ్ళాలా, ఏ వైపుకి వెళ్ళాలా? దేర్ ఎగ్జిస్ట్ సర్టెన్ అంబిగ్యూటీ, రైట్? దేర్ ఎగ్జిస్ట్ మోర్ దాన్ 1 ట్రాన్సిషన్స్ ఫర్ ఏ గివెన్ ఇన్పుట్. ఇక్కడ చూడండి, మోర్ దాన్ 1 ట్రాన్సిషన్ ఫ్రమ్ ద ప్రెసెంట్ స్టేట్ టు ద నెక్స్ట్ స్టేట్ ఓవర్ ద గివెన్ ఇన్పుట్. ఒక ఇన్పుట్ తీసుకుంటే ఒక స్టేట్ నుంచి, అంటే ఇది ప్రెసెంట్ స్టేట్ అనుకున్నాం, ఈ స్టేట్ నుంచి నెక్స్ట్ స్టేట్ కి చాలా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ స్టేట్ ఇక్కడ ఒక కేసులో సి అవుతుంది, ఇంకో కేసులో ఏ అవుతుంది. అదొక సిచ్యువేషన్. అండ్ సెకండ్ ఏంటి? ఇక్కడ ఏమనుకున్నాం డిఎఫ్ఏలో ఆన్ ఎవ్రీ గివెన్ ఇన్పుట్ అన్నాం. ఆ వర్డ్ ఇక్కడ ఎన్ఎఫ్ఏలో లేదు, చూసారా? అంటే ఏంటి మీనింగ్? ఎవ్రీ గివెన్ ఇన్పుట్ అంటే ఇక్కడ 2 ఇన్పుట్స్ ఉన్నాయి, 0-1. అంటే మనకి ప్రతి స్టేట్ నుంచి 0తో ట్రాన్సిషన్ ఉండాలి, 1తో కూడా ట్రాన్సిషన్ ఉండాలి. కానీ అది ఎన్ఎఫ్ఏలో లేదు. గమనించారా మీరు? బి దగ్గర నుంచి 0తో ట్రాన్సిషన్ ఉందా లేదా?
నో లేదు కదా. ఏ దగ్గర నుంచి 0తో ఉంది, 1తో ఉంది, అంతవరకు బాగానే ఉంది. బి దగ్గర నుంచి చూసుకుంటే 1తో ఉంది, 0తో లేదు. అంటే ఏంటి, ఎన్ఎఫ్ఏలో ఎలా పడితే అలా గీసేయచ్చు. అంటే కంపల్సరీ ప్రతి స్టేట్ నుంచి ఉన్న ఇన్పుట్ సింబల్స్ అన్ని కవర్ అవుతూ ట్రాన్సిషన్స్ వచ్చినాయా లేదా, ఒక ట్రాన్సిషన్ ఉండాలి కదా ఒక ఇన్పుట్ కి, అవన్నీ కూడా డిఎస్ఏ రూల్స్. ఎన్ఎఫ్ఏ అలాంటి రూల్స్ ఏమి ఫాలో అవ్వదు అనమాట. దాని ఇష్టం వచ్చినట్టుగా అది ఇట్ కెన్ గ్రో ఇన్ ఇట్స్ ఓన్ వే అనమాట. సో ఒక ట్రాన్సిషన్ నుంచి అలా అది ఎలా అయినా మూవ్ అయిపోతుంది అనమాట ఎన్ఎఫ్ఏ వచ్చేటప్పుడు. అదే ఎప్సిలాన్ ఎన్ఎఫ్ఏ ఏంటి, ఇన్పుట్ ఏమీ లేకుండా కూడా ట్రాన్సిషన్ పెర్ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే ఈ ఎన్ఎఫ్ఏలో ఉన్న రూల్స్ అన్ని దీంట్లో ఉంటాయి. అలాంగ్ విత్ దట్ ఇట్ కన్సిస్టింగ్ ఆఫ్ నల్ మూవ్స్. నల్ మూవ్స్ అంటే ఏంటి, ఇక్కడ చూడండి. బి నుంచి సితో నేను ఎప్సిలాన్ తో సికి వెళ్ళాను. ఎప్సిలాన్ అంటే ఏంటి, ఎప్సిలాన్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఎంటీ స్ట్రింగ్. అంటే స్ట్రింగ్ ఇక్కడ మనకి ఏముంది, సింబల్ 0 ఉంది, 1 ఉంది. అంటే ఎయిదర్ వెళ్తే 0తో వెళ్ళాలి, లేదంటే 1తో వెళ్ళాలి. ఆ రెండు కాకుండా నేను ఏమి తీసుకోకుండా కూడా బి నుంచి సికి వెళ్ళిపోయాను డైరెక్ట్. అంటే ఇఫ్ యూఆర్ మూవింగ్ ఫ్రమ్ వన్ స్టేట్ టు అనదర్ స్టేట్ వితౌట్ కన్జ్యూమింగ్ ఎనీ ఇన్పుట్, దట్ ఈస్ ఎప్సిలాన్ ఎన్ఎఫ్ఏ. నేను ఇది మళ్ళీ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో చెప్తాను, డీటెయిల్స్ గా చెప్తాను, ఓకేనా. సో ఇది ఇక్కడ ఏమైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉంటే దీన్ని ఇక్కడే ఇగ్నోర్ చేసేయండి. జస్ట్ ఇది నోట్స్ ని నోట్ చేసుకోండి. దీని గురించి మనం కొంచెం డీటెయిల్ గా డిస్కస్ చేస్తే నెక్స్ట్ క్లాస్ వెళ్తాం. ఓకే, మా ఎవరు లెఫ్ట్ అవ్వద్దు, జస్ట్ వెయిట్ సెకండ్. Okay, ma, thank you. You can leave the class. Thank you. Thank you, ma'am.